ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आजिरो एही विशेष आलोचनाकु स्वागत। आमे अतिबड़ी जगन्नाथ दासको रचित ओडिया भागवतर जेउ गभीर अनुशीलन करुछे ताकु आजी आगकु नेबा। आजी आमे पहुंचीछे चतुर्दश अध्यायर द्वितीय भागरे। एठी आपण देखिबे धर्मराज युधिष्ठिर केमिति आगकु आसुथिबा एक बड़ अमंगलर आशंका करुछंती आउ सेथिपई अनेक अशुभ लक्षणर वर्णना भी करुछंती। किछि से निजे अनुभव करुछंती आउ किछि तांको चारिपाख परिवेश रे देखुछंती। ए आलोचनाटी बेश गभीर आउ सूक्ष्म, तेणु एहार पूरा मर्म बुझिबा पई आरंभरू शेष जाए शुणिबाकू अनुरोध। आउ हाँ, एमिति ज्ञानपूर्ण आलोचना आगोकू भी शुणिबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करिबा कथा भी भाबी पारंती। निश्चय आज आमे देखिबा माने केमिति युधिष्ठिरंकर निज शरीर आउ मनर अनुभवरू कथाटा आरंभ हेउछि आउ तापरे से अशुभ संकेत केमिति पशुपक्षींक अस्वाभाविक आचरणरे, प्रकृतिर विपर्जयरे, एपरिकी देव प्रतिमांकठारे भी देखा जाउछि। आउ शेषरे ए सबुकु मिसेई युधिष्ठिर को मूल कारण उपरे संदेह करुचंती, सेइटा ही आम आलोचनार मुख्य बिंदु हब। बेस तेबे आसंतु आरंभ करिबा सेइठु जेउठी युधिष्ठिर निज शरीर आउ मनरे प्रथमे कौन अनुभव करुछंती। चतुर्दश अध्याय। मोहर मन बुद्धि चित्ते कंपे कदली जेहने बाते, उरुलोचन बाहुमान बामे कंपंती घन घन, भये कंपई मो शरीर देख प्रत्यक्ष ब्रुकदर। ए रिष्टसूचक स्वभाव एसे निकटे दुख देव। हाँ, तो एठारे युधिष्ठिर निज सान भाई भीमंकु कहुचंती देख भीम, मोर मन बुद्धि आउ चित्त माने अंतःकरणर ए तीनिटा जाको अंश पवन बहिले कदली गछ की पत्र जेमिति थरी उठे सेमिति कंपुछि, भितरे भारी अस्थिर लागुछि। आउ खाली मन नुहे, शरीररे भी देख, मोर बाम पटर जंघ, बाम आखि आउ बाम बाहु बारंबार कंपुछि। शास्त्रे कहंती बाम अंग कंपिबाटा साधारणतः भल नुहे, किछ अशुभ हेबार सूचना। सेइतिपाई मो देह भୟରେ थरुछि। मोते लागुछि एसबु लक्षण बा रिस्त देखाउछि जे आगकू किछि बड़ दुख कि विपद आसीबो बोली। बाम अंग कंपिबा आउ मन बुद्धि एते अस्थिर होबा, हाँ, एहा निश्चय भितरे गोटे बड़ा आशंका आउ अशांतिर कथा कहूछि। एहा परे से बाहरकू देखुचंती कि हाँ ठीक सेया, निज भितरे एमिति अनुभव कला परे तांकर नजर जाउचे बाहर दुनियाकू, चारिपाकर जीवजंतुंको उपरकू। आउ सेठी भी से देखुचंती भारी अस्वाभाविक कथा सब। प्रथमे से बिलुआ और कुकुरंकर आचरण विषय कहउचंती। अच्छा सुनी बसे विषय रे। चतुर्दश अध्याय। रवि उदय काले आसी शृगाल जुथे जुथे बसी, पूर्व दिगकु मुख करी बदनु अनल उद्गारे, करंती भयंकर नाद एसे सूचक परमाद। कुकुर मोर मुख चाही निर्भये रोदन करई, शृगाले मोर बाम भागे बेगे पଳାନ୍ତି दक्ष मार्गे। एठिकार दृश्यटा भी देखंतु केते अजब आउ अशुभ। सकाळु सूर्य उइबा समयरे जोटा कि एक शुभ बेला, बिलुआ माने दल दल होई आसी जुआडे सूर्य मरुछंती सेई पूर्व दिगकु मुह करी बसुछंती आउ एमिति भयंकर शब्द करुछंती जेमिति लागुछि तांको मुहरु निया बाहारुछि। युधिष्ठिर कहउछंती एहा हेउछि बड़ विपद बा परमादर सूचना। आहुरी आश्चर्यर कथा, कुकुर माने सेमाने तो साधारणतः मनिषकु देखिले डरंती कि भोकंती, हेले एठी सेमाने जमा न डरिकी सीधा युधिष्ठिरंक मुहकु चाही कांदुछंती। एहा तो पूरा उल्टा कथा। ता सांगकु बिलुआ माने युधिष्ठिरंक बाँ पुटु आसी डाहण पुटु देई पळै जाउछंती, जाहाकि यात्रा बेले बहुत अशुभ बोली धरा जाए। कुकुरंको एमिति कांदिबा आउ बिलुअंका एभଳି आचरण, एटा खाली प्रकृतिर किछि गड़बड़ नुहे, एमिति लागुछि सते जेमति समाजरे किछि भयंकर घटिबार अछि। एकदम ठीक कहिले। ए सबु लक्षण केवल व्यक्तिगत समस्या नुहे, बरं पूरा समाज कि राज्य उपरे आसुथिबा विपदर संकेत देउछि। एहा परे युधिष्ठिर आउ किछि पशु जोमानंकु शुभ बोली धरा जाए आउ निजर पालित पशुंक कथा कहंती जेमिति गाई हेला, हरिण हेला, सेमाने भी युधिष्ठिरंकु शुभ दिगरु नुहे बरं उल्टा पटु माने अशुभ दिगरु पारी होउछंती, माने सबु किछि उल्टा पाल्टा होउछि। एपरिकी युधिष्ठिरंक निजर जो राजांकर हाथी
ଗଜ ଆଉ ଘୋଡ଼ା ଅଶ୍ୱ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ହେଲେ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରିକି ଦୁଃଖରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପଶୁମାନଙ୍କର ଏଭଳି ମନମରା ଅବସ୍ଥା, ଏହା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଅମଙ୍ଗଳ ଆଡ଼କୁ ଇସାରା କରୁଛି। ଓହୋ, ନିଜର ପାଳିତ ପଶୁମାନେ ବି ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହା ସତର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଏହାପରେ କ'ଣ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କଠାରେ ବି କିଛି ଅଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି? ହଁ, ପଶୁଙ୍କ ପରେ ଏବେ ପକ୍ଷୀ ଜଗତରୁ ବି ଅଶୁଭ ଖବର ମିଳୁଛି। ବିଶେଷ କରି ପେଚା, ଯାହାକୁ ତ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଶୁଭର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କହନ୍ତି, ତାର ଆଚରଣ ବହୁତ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା 14 ଅଧ୍ୟାୟ। ଯମର ଦୂତ ପ୍ରାୟ ଆସି, ଉଲୁକେ ମୋର ଆଗେ ବସି, ଶବ୍ଦେ କମ୍ପାନ୍ତି ମେଦିନୀ, ମୋର ଚାହାନ୍ତେ ନୋହେ ତୁନି, ପ୍ରତି ଉଲୁକ ମୁଖ ରାବେ, ରାବଇ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ, ଏହାଙ୍କ ରାବେ ଶୂନ୍ୟ ମୋହି, ପ୍ରଜାଏ ନ ରହିବେ କେହି। ଏଇଟା ସତରେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍ର। ଯମଦୂତ ପରି ପେଚାମାନେ ଆସି ସିଧା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ଡାକ ପକାଉଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଡାକରେ ପୃଥିବୀ ମେଦିନୀ ବି କମ୍ପି ଯାଉଛି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସେମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ବି ସେମାନେ ଚୁପ୍ ହଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଡର ଭୟ ନାହିଁ, କିଛି ଅଶୁଭ କରିବାକୁ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେମିତି। ଗୋଟେ ପେଚା ଡାକିଲେ ତାକୁ ଶୁଣି ଆଉ ସବୁ ପେଚା ଆହୁରି ଜୋରରେ, ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏଟେ ଅଶୁଭ ଡାକ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଡର ଲାଗୁଛି କି ଏହାର ଫଳରେ ପୁରା ପୃଥିବୀଟା ମହି ଖାଲି ହୋଇଯିବ, କେହି ଲୋକ ବଞ୍ଚିବେନି। ଏକ ପ୍ରକାର ସାମୂହିକ ବିନାଶ କି ମହାପ୍ରଳୟର ସଙ୍କେତ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ପୃଥିବୀ କମ୍ପିବା, ଲୋକ ନ ରହିବା, ପେଚାର ଡାକ ଏତେ ଭୟାନକ ହୋଇପାରେ। ଏହାପରେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତି ନିଜେ ବି କିଛି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି? ହଁ, ଏବେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣବା ଆଉ କେବଳ ନିଜ ଅନୁଭବ କି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଭିତରେ ସୀମିତ ନାହିଁ। ଏବେ ସେ ସମଗ୍ର ପ୍ରକୃତିରେ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କ'ଣ ସବୁ ଉଲ୍ଟାପାଲ୍ଟା ହେଉଛି ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ବଡ଼ ଆଉ ଚିନ୍ତାଜନକ। ଶୁଣିବା ତେବେ ସେହି ପ୍ରାକୃତିକ ଅସଙ୍ଗତି ବିଷୟରେ। 14 ଅଧ୍ୟାୟ। ଦେଖ, ଏ ଧୂମ 10 ଦିଶେ, ଅନ୍ଧାର ପ୍ରାୟ ମହି ଦିଶେ, ପର୍ବତ ତୁଲେ ବସୁନ୍ଧରୀ, କମ୍ପଇ ଘୋରନାଦ କରି, ନିର୍ମେଘେ ନିର୍ଘାତ ଶୁଭଇ, ବିଜୁଳି ତେଜ ଝଟକଇ, ବାୟୁ ବହଇ ଖରତର, ଧୂଳିରେ ଦିଗ ଅନ୍ଧକାର, ରୁଧିର ବରସନ୍ତି ମେଘେ, ଆମିଷ ଗନ୍ଧ ସର୍ବଦିଗେ, ସୂର୍ଯ୍ୟର ଦେହେ ନାହିଁ ତେଜ, ଦେଖ ଆକାଶେ ଗ୍ରହ ଯୁଝ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତିର ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ କେମିତି ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଉଛି। 10 ଦିଗ ଧୂଆଁରେ ଭରିଗଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ପୁରା ପୃଥିବୀଟା ଅନ୍ଧାରିଆ ଦିଶୁଛି। ପର୍ବତ ସହିତ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ବା ବସୁନ୍ଧରୀ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ କରି ଥରୁଛି, ଭୂମିକମ୍ପ ହେଉଛି। ଆକାଶରେ ମେଘ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବଜ୍ର ପଡ଼ିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି ଆଉ ବିଜୁଳି ବି ମାରୁଛି। ଏସବୁ ଭାରି ଅସ୍ୱାଭାବିକ। ପବନ ଏତେ ଜୋରରେ ବହୁଛି ଯେ ଧୂଳି ଉଡ଼ି ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଉଛି। ଆକାଶରୁ ମେଘ ପାଣି ବଦଳରେ ରକ୍ତ ବର୍ଷା କରୁଛି, ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ କଞ୍ଚା ମାଂସ ପରି ଆମିଷ ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି। ଏପରିକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବି ଆଉ ସେ ଆଗ ଭଳି ତେଜ ନାହିଁ, ସେ ବି ଫିକା ଦିଶୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗମ୍ଭୀର କଥା ହେଲା, ଆକାଶରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛି, ଯାହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଦେଶ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ ସଙ୍କେତ। ବାପରେ, ରକ୍ତ ବର୍ଷା, ଆମିଷ ଗନ୍ଧ, ଗ୍ରହ ଯୁଦ୍ଧ, ଏସବୁ ତ ସତରେ ମହାବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଲକ୍ଷଣ। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଅଶାନ୍ତି ଖାଲି ପୃଥିବୀରେ ନୁହେଁ, ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି। ସଠିକ୍। ଏ ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ତରର ଅଶାନ୍ତି ଆଉ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆଡ଼କୁ ଇସାରା କରୁଛି। ହେଲେ ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣର ତାଲିକା ଏତିକିରେ ସରୁନି। ଆହୁରି କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ, ଏପରିକି ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ବି ଘଟୁଥିବାର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କି ପ୍ରକାର ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା? ଶୁଣିବା। 14 ଅଧ୍ୟାୟ। ଦିଗେ ଦିଶନ୍ତି ଭୂତଗଣେ, ଯେଣେ ପୂରିତ ଅଗ୍ନି ବାଣେ, ଛୁଭିତ ଦିଶେ ନଦୀନଦ, କରନ୍ତେ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରାୟ ନାଦ, ଜନ୍ତୁଙ୍କ ମନସେ ହିମତେ, ଅଦ୍ଭୁତ ପୂରିତ ଜଗତେ, ଅନଲ ଲିଭେ ଘୃତଧାରେ, କାଳ କି ପ୍ରବେଶ ସଂସାରେ। ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଦିଗ ବିଦିଗରେ ଭୂତ, ପ୍ରେତ ଏମିତି ଅଶରୀରୀ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ସତେ ଯେମିତି ନିଆର ବାଣ ଧରିଛନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଆଉ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ଦୃଶ୍ୟ। ନଈ ନାଳଗୁଡ଼ାକ ବି ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର ପରି ଗର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ବାହାର ପ୍ରକୃତି କାହିଁକି, ସାରା ଜଗତର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ମନ ବି ସେମିତି ବିଚଳିତ, ଅସ୍ଥିର। ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଚମକାଇ ଦେବା ଭଳି କଥା ହେଉଛି ଯଜ୍ଞର ନିଆଁ। ଯଜ୍ଞରେ ଘିଅ ଢାଳିଲେ ତ ନିଆଁ ଜୋରରେ ଜଳିବା କଥା,
ହେଲେ ଏଠି ପୁରା ଓଲଟା ହେଉଛି। ଘିଅ ଢାଳିଲେ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡର ନିଆଁ ଲିଭି ଯାଉଛି। ଏଇଟା ଏତେ ବଡ଼ ଅପଶକୁନ ଯେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି, ସଂସାରରେ ସତରେ କ'ଣ କାଳ ପଶିଗଲାଣି କି? ମାନେ ମହାବିନାଶର ସମୟ ଆସିଗଲା କି? ଯଜ୍ଞର ନିଆଁ, ଯାହାକୁ ଦେବତାଙ୍କ ମୁଖ ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେଇଟା ଘିଅ ପାଇଁ ଲିଭିଯାଉଛି। ଏହା ତ ଧର୍ମକର୍ମର ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କର ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଉପରେ ବି ପଡ଼ୁଛି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏ ଯେଉଁ ସବୁଆଡ଼େ ଅମଙ୍ଗଳର ବାତାବରଣ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣା କି ଅଲୌକିକ କଥାରେ ସୀମିତ ନାହିଁ। ଏହା ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନର ସାଧାରଣ ଜୀବନ, ତାଙ୍କର କାମ, ଏପରିକି ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ପୂଜାପାଠ ଉପରେ ବି ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ବଚ୍ଛାନ କରି କ୍ଷୀରପାନ, ଗାଭନ ଦ୍ୟନ୍ତି କ୍ଷୀର ଦାନ। ତୃଣନ ଚରି ଅଶ୍ରୁମୁଖେ, ବୃଷଭ ବୁଲେ ମନ ଦୁଃଖେ। ହରଷେନ କରନ୍ତି ନାଦ, ଦେଖ ଅଦ୍ଭୁତ ପରମାଦ। ଦେବତା ପ୍ରତିମା ଚଞ୍ଚଳେ, ରୋଦନ୍ତି ତନୁ ଘର୍ମ ଜଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଜୀବନର ଚିତ୍ର ବି କେମିତି ବଦଳି ଯାଇଛି। ବାଛୁରୀମାନେ ମାଠୁ ଆଉ କ୍ଷୀର ପିଉନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ଗାଈମାନେ ବି ଆଉ କ୍ଷୀର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏହା ତ ପ୍ରକୃତିର ସ୍ୱାଭାବିକ ନିୟମର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ। ସେମିତି ବଳଦଗୁଡ଼ିକ ଘାସ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ଉଛନ୍ତି ଆଉ ବଡ଼ ମନ ଦୁଃଖରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଗପରି ଆଉ ଖୁସିରେ ହମ୍ବାରଡ଼ି ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଏ ଅଦ୍ଭୁତ ବିପଦକୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଭୟଙ୍କର କଥା ହେଲା, ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ସେ ପ୍ରତିମା ବି ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେହରୁ ଝାଳ ବାହାରୁଛି ଆଉ ସେମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଏମିତି ଜୀବନ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ, ଏହାକୁ ବହୁତ ଭୟାବହ ସ୍ଥିତି ଆଉ ମହା ଅମଙ୍ଗଳର ଶେଷ ସୂଚନା ବୋଲି ଧରାଯାଏ। କେତ ନିଜ ଦେହରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ପ୍ରକୃତି, ଆକାଶ, ଯଜ୍ଞ, ଏପରିକି ଦେବ ମୂର୍ତ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଶେଷରେ କୋଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି? ଏତେ ସବୁ ଅମଙ୍ଗଳ ପଛରେ ମୂଳ କାରଣଟା କ'ଣ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏତେ ପ୍ରକାରର ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲା ପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏସବୁକୁ ଏକାଠି କରି ଏହାର ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ, ସେ ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବାହାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ନିଜ ଭିତରର ଅନୁଭବ ଦୁଇଟାକୁ ଯୋଡ଼ି ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ତେବେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ସେହି ଅନ୍ତିମ ବିଚାର। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏ ଜନପଦ ଗ୍ରାମମାନ, ନଗର ଆବର ଉଦ୍ୟାନ, ବନ ଆଶ୍ରାମେ ଯେତେ ଜନେ, ମୁହିଁ ଯାହା ଦେଖଇ ନୟନେ। ସର୍ବେ ଦିଶନ୍ତି ହତଶିରି, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ବନଗିରି। ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତର ସର୍ବ ଚାହିଁ, ମୁହିଁ ଏମନ୍ତ ବିଚାରଇ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଦ ଲାଗି ମହିଁ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ବିରାଜଇ। ସେ ପାଦ କିବା ଶୂନ୍ୟ ଗଲା, ଅବନି ଏମନ୍ତ ଦିଶିଲା। ଏଠି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯେମିତି ଗୋଟେ ସାମଗ୍ରିକ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଜନପଦ, ଗାଁ, ସହର, ବଗିଚା, ଜଙ୍ଗଲ, ଏପରିକି ଋଷିମୁନିଙ୍କର ଶାନ୍ତ ଆଶ୍ରମ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଶ୍ରୀହୀନତା, ମାନେ ସବୁକିଛି ତାର ଆଗର ସୁନ୍ଦରତା, ତାର ଶୋଭା ହରେଇ ଦେଇଛି। ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତେଜହୀନ, ଶ୍ରୀହୀନ ଦିଶୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସ୍ଥିର ରହିବା କଥା ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼, ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ଚଞ୍ଚଳ ଲାଗୁଛି, କମ୍ପୁଥିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ବାହାରର ଲକ୍ଷଣ ଆଉ ନିଜ ଭିତରର ଅନୁଭବକୁ ମିଶେଇ ସେ ଗଭୀର ଭାବେ ବିଚାର କରି ଗୋଟା ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଓ ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟା କ'ଣ? ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ପୃଥିବୀ ଯେଉଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ମଙ୍ଗଳମୟ ଥିଲା, ସେଇଟା କେବଳ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପବିତ୍ର ପାଦ ଏଠି ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଯେହେତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଏତେ ଅଲକ୍ଷଣ, ଏତେ ଅମଙ୍ଗଳ ଆଉ ଶ୍ରୀହୀନତା ଦେଖାଯାଉଛି, ଏହାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କାରଣ ହୋଇପାରେ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେ ପାଦ ବୋଧହୁଏ ପୃଥିବୀରୁ ଉଠିଗଲାଣି, ମାନେ ସେ ଆଉ ଏଠି ନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଧହୁଏ ପୃଥିବୀ ଛାଡ଼ି ନିଜ ଧାମକୁ ଚାଲିଗଲେଣି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ପୃଥିବୀ, ଅବନୀ ଏମିତି ଭୟଙ୍କର, ଶ୍ରୀହୀନ ଆଉ ଅମଙ୍ଗଳମୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହିଟା ହିଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ମନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୟ ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ଅଶୁଭ ସଂକେତର ମୂଳ କାରଣ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଓହୋ, ତେବେ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ, ସାମାଜିକ, ଏପରିକି ଦୈବୀ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଧରାଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଆଶଙ୍କା।
ଏହା ତ ବହୁତ ଗଭୀର ଆଉ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳି କଥା। ନିଶ୍ଚୟ। ଏ ଯେତେ ସବୁ ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଖାଲି ବାହାରର ବିପଦ ନୁହେଁ, ଏହା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ଏହା ଦେଖାଉଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାକାର ଉପସ୍ଥିତି ଖାଲି ଆମ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏ ଯୋଉ ଭୌତିକ ଜଗତ, ଏହାର ସନ୍ତୁଳନ, ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବି କେତେ ଜରୁରୀ ଥିଲା। ସେ ନ ରହିଲେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ଏହା ତାର ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଏ ଅନୁଭବ ଆଉ ବିଚାର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ଏହା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଯାହା ବି ଭଲ, ସୁନ୍ଦର, ଶାନ୍ତି ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ଅଛି, ସେ ସବୁ ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ କୃପା ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ। ସେ ନ ରହିଲେ କେମିତି ସବୁଆଡ଼େ ଭୟ, ଅନ୍ଧକାର ଆଉ ଅମଙ୍ଗଳ ଛାଇ ଯାଇପାରେ, ଏ ବର୍ଣ୍ଣନା ତାହାର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ର। ଯଦି ଏ ଆଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ ଲାଗିଲା ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓଁ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଲେଖି ଜଣାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଆଶଙ୍କା ସତ୍ୟ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ଆଗକୁ କ'ଣ ଘଟୁଛି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯେଉଁ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ କହିଲେ, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ବା ପରମ ସତ୍ତାର ଉପସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ଅନୁପସ୍ଥିତି କେମିତି ଏ ସ୍ଥୂଳ ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମକୁ, ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଆଚରଣକୁ, ଏପରିକି ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ଯେମିତିକି ଦେବପ୍ରତିମାକୁ ବି ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ପବିତ୍ରତା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଆହୁରି ଭୌତିକ ଜଗତ ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଏ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମକୁ କ'ଣ ଶିଖାଉଛି? ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଚିନ୍ତନୀୟ ବିଷୟ। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।